सालो दैत्यबध सुकमुनि बोइले हे शुण परीक्षित पवित्र गंगा जल ए श्रीहरि चरित सालो राजार अटई शिशुपाल प्रीति सबुदिने कृष्ण ठारे ताहार प्रीति रुक्मिणी देवी विवाह काल से जाई अनेक से अपमान पाइथिला तही से घेनी अनेक तपस्वी बे आराधिला तत्परे महादेव को परितोष कला अनेक निष्ठारे से ही उपवास रही सूर्य अस्ते समय रे जल चले पी एमंत अनेक वर्ष तपस्या चरी तहु प्रसन्न ताहाकु हेले त्रिपुरारी मय विश्वकर्मा को से सन्निधि कुराई बोइले हाकु दिय पुरे कभियाई सालो नरपति किसे देले कपूर प्रसन्न होई ताहाकु देले बहुसर लुहार पुरे कजहु देले व्यमकाश बाहुड़ी अइला सालो होइला हरस अनेक क्षत्रि मानंकु युद्धे जय करी प्रवेश होइला आसी द्वारावती पुरी पाचेरी अटाली मान समस्त भांगिला उद्यान तोटा मानंकु सेहु नाश कला द्वारावतीपुर मध्य पथर बर्षिला बरसार धार प्राय सर बरसिला समस्त कुमर माने धनुषर धरी बेढ़िले ताहाकु जान बाहने उभारी अनेक बाण घेनिण कुमरे बिंधिले सालो नरपति को से सर्वे ओगाड़िले सालो राजा सेनापति माने आसुथिले कुमर ताहांक संगे बहु युद्ध कले प्रद्युम्न कुमर शस्त्र रस भरे मारी सालो राजांकर बल देखी अपसरी से सालो राजार पुत्र अटई दुष्मंत पद्मन संगरे युद्ध कला अप्रमित पद्मन संगते सेहु बहु युद्ध कला मीन केतन कु बेगे गदाए माइला दुष्मंतर गदा घात पाइण पद्मन क्षण काल परिजंते हेला मोहमान सारथी रथ ताहार आड़ करी देला क्षणक मात्रे पद्मन चेतना पाइला दारुक पुत्र तांकर अटई सारथी ताहार मुख को चाहि पद्मन बोलंती समर क्षेत्र रे मते निंदा कराइलु मोहर रथ किंपाई घुंचाई आनिलु दारुक पुत्र बोइले शुण धनुर्धर सारथीर धर्म सीना अटे प्रकार संग्राम रे रथी जेबे रथे मोह जाई सारथी से ठारू रथ ने बोले उठाई सारथी मुखुए मंत शुणिण पद्मन बोइला से संग्राम को बाहा मोर जान आपणे पुणी ही दिव्य अवतार होई पथे काम धेनु धरी टेकिला कनेई से दुष्मंत सेनापति आगरे मिलिला बाण के मीन के तन ता मुंड काटिला जहु सालो नृपतिर सेनापति मौला सैन्य जाक ताहार छिन्न छत्र हेला गोड़ाई जादव माने अनेक माइले खंडे दूर सालो राजा ताहा निरेखिले पद्मनर संगतरे रण घोर तर मायासर वीरवर कला कपार चौकतीरे जादवे देखुछंती रही जल पर्वत पुरी अछि सबु ठाई जेणे निरेखिब तेणे अप्रमित सैन्य पद्मन कुमर को से बिंधि सर्वे जान अनेक प्रकारे माया युद्ध से रचिला एही प्रकारे 20-30 दिन गला तेते बेले कृष्ण द्वारावती रे नथिले राजसी जाग निमंते इंद्रप्रस्थे थिले एसनक समय रे कृष्ण आसुछंती दूरहु थाई देखिले द्वारकार गति पाचेरी देउल आदि प्रसाद सकल
ସମସ୍ତ ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇଅଛି ସମତୁଲ। ମହାଘୋର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛି ସାଲ ବୀର, ପଦ୍ମନ କୁମର ସଙ୍ଗେ ସଂଗ୍ରାମ ତାହାର। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାର ଯହୁଁ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀପତି, ସାରଥି କୁରାଇ ଆଜ୍ଞା ବେଗେ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ସାଲ ରାଜା ନିକଟକୁ ବାହାତେ ବେଜାନ, ଶୁଣିଣ ସାରଥି ରଥ ବାହିଲା ବହନ। ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥେ ବସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀପତି, ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜରେ କପି କେତନ ରାଜନ୍ତି। ସେ ରଥ ଦେଖିଲା ଯହୁଁ ସାଲ ମହାବୀର, ମହାତେଜବନ୍ତ ଶକ୍ତି ଧଇଲା ହସ୍ତର। ଅତି ବେଗେ ଦାରୁକର ଉପରେ ମାଇଲା, ସ୍ୱର୍ଗୁ କି ଉଲୁକା ପାତ ନିଶା କାଳେ ହେଲା। ସାରଙ୍ଗ ଧନୁରେ ବାଣ ଯୋଚିଣ ଶ୍ରୀପତି, ଏକା ବେଳକେ କାଟିଲେ ସାଲ ରାଜା ଶକ୍ତି। ସାଲ ରାଜା ତାହା ଦେଖି ବାଣେକ ବିନ୍ଧିଲା, ସେ ବାଣ ଯାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କରରେ ବାଜିଲା। ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ ହସ୍ତରୁ ଖସିଣ ପଡ଼ନ୍ତେ, ତହୁଁ ମହାବିସ୍ମିତ ଯେ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥେ। ଦେଖିକରି ସାଲ ରାଜା କୋପେଣ ଗର୍ଜଇ, ମହାକୋପେଣ ବିଷମ ତେଜବନ୍ତ ହୋଇ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରେ ଚାହିଣ ବୋଲେ ସାଲ ମୂଢ଼, ସେବେଳର ବୁଦ୍ଧି ଏବେ ଛାଡ଼ରେ ଗଉଡ଼। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ବହିଅଛୁ ମତ ଗର୍ବ, ଗୋତ୍ର ସହ ଆଜ ଯମ ଭୁବନକୁ ଯିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ରକ୍ଷ ମୂଢ଼ ବାଇ, ଶଶ ଭରେ ଗର୍ଜିଲେ କି ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇ। ଏସନକ ବଚନକୁ ବୋଲି ଚକ୍ରଧର, କୌମୋଦ କି ଗଦା ନେଇ ମାଇଲେ ହୃଦର। ଗଦାବର ବାଜି ସାଲ ରାଜା ମୋହ ଯାଇ, କାମରୂପୀ ଦୈତ୍ୟ ମାୟା ବେଗେ ଅଛି ରହି। ମାୟାବୀ ଅସୁର ମାୟା କରି ସାଲ ରାଣ, ମାୟାରେ ସେ ଦୈତ୍ୟ ଏକ ପେଶିଲା କପୁଣ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋକ ଭରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲା, ଦ୍ୱାରକାରେ ପଶି ସାଲ ବହୁ ଯୁଦ୍ଧ କଲା। ବସୁଦେବ ସହିତରେ ସବୁ ବନ୍ଦୀ କଲା, କୃପବର୍ମା ସାତ୍ୟକୀକୁ ବିନାଶ କରିଲା। ଏମନ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହନ୍ତେ ସେ ଦୂତ, ସାଲ ଆସିଣ ମିଳିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଗ୍ରତ। ବସୁଦେବ ନାଗ ପାଶେ ବାନ୍ଧି ଆଣିଅଛି, ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ ସେହୁ ଖଡ଼ଗ ଧରିଛି। ମାୟାରେ ବସୁଦେବର ମସ୍ତକ କାଟିଲା, ସେ ମସ୍ତକ ଘେନି ସାଲ ରାଜା ଚଳିଗଲା। ଏକଥା ନୟନେ ଯହୁଁ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀପତି, ଲୋକାଚାରେ ନ ଜାଣିଲା ପରାଏ ହୁଅନ୍ତି। ପୁଣି ହିଁ ନିଜ କରରେ ସାଙ୍ଗ ଧନୁ ଧରି, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣ ମାନ ପେଶି ବେଗ କରି। ତହୁଁ କଉ ମୋଦି ଗଦା ଧରି ଭାବଗ୍ରାହୀ, ସାଲ ରାଜା ଲହସର ଭାଙ୍ଗିଣ ପକାଇ। ତଦନ୍ତରେ ସାଲ ରଥ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ, ରଥ ଭାଗ କରିଣ ସେ ବିଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି ହେଲେ। ବିରଥି ହୋଇଣ ଗଦା ଘେନି ସାଲ ବୀର, ମହାକୋପରେ ଧାଇଁଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉପର। କୃଷ୍ଣ ପାଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର ଧଇଲେ କପୁଣି, ଗଦା ସହିତରେ ଭୁଜ ପକାଇଲେ ହାଣି। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଗୋଟି ଧରି ଦେବରାଏ, ଯେସନେ ଉଚ୍ଚରେ ଦେଖାଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଏ। ହସ୍ତବେଗେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସାଲ ରାଜା ମୁଣ୍ଡ କାଟି ତଳେ ପକାଇଲେ। ତାହାର ଯେତେକ ବଳ ଥିଲେ ଉବୁରୀଣ, ହାହାକାର କରି ସର୍ବେ କଲେ ପଳାୟନ। ଦେବଗଣ ମାନେ ସର୍ବେ ଲଭିଲେ କତୋଷ, ଆନନ୍ଦେ ଦେବତା ମାନେ କଲେ ଜୟ ଘୋଷ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ ଏହୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର, ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ଦେହୁ ଛାଡ଼ଇ ଦୁଷ୍କୃତ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶେଷ କୀର୍ତ୍ତି ଅଟେ ଭାଗବତ, ଇଦମ୍ ସାଲ ରାଜା ବଧ ହେଲା ସମାପତ। ସନ୍ତୋଷ ଚିତ୍ତେ କହନ୍ତି ବ୍ୟାସଙ୍କ ନନ୍ଦନ, ସାବଧାନେ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭେ ପରୀକ୍ଷ ରାଜନ। ସାଲ ନରପତି ମରିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି, କ୍ରୋଧରେ ଧାଇଁଲା ଦନ୍ତ ବକ୍ର ନୃପମଣି। ବେନି ହସ୍ତ ତାର ବେନି ଗଦା ଶୋଭା ପାଇ,
ବୀରମୂର୍ତ୍ତି ରେ ଧାଇଁଲା ପାଦ ଗତି ହୋଇ। ପ୍ରଥମେ ଜାଇଣ ସେହୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। ଦନ୍ତବକ୍ର ବୋଲେ ମୋର ବାଞ୍ଛା ସିଦ୍ଧ ହେଲା। ସଖା ସଦର ମୋହର ସାଲ ଶିଶୁପାଳ। ଏ ଗୌଡ଼ ହସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପୁରିଲା କକାଳ। ଏହି ଗୌଡ଼ ସଙ୍ଗରେ ଆଜ ମୁଁ ଯୁଝିବି। ଗଦାର ପ୍ରହାରେ ୟାର ଜୀବନ ହାରିବି। ଦନ୍ତବକ୍ରର ବଚନ ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଇଁ। କୋମୋଦିକି ଗଦା ଘେନି ପଡ଼ିଲେ କଡ଼େଇ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମିଳିଲେ ଯାଇ ଦନ୍ତବକ୍ର ଆଗେ। ଦେଖିକରି ଦଇତ ଯେ ଧାଏଁ ଅତି ବେଗେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗରେ ଗଦା ବାଜି କରି। ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଗଦା ଶରୀରେ ଉଭାରି। କୃଷ୍ଣ ହସ୍ତେ ଥିଲା କୋମୋଦିକି ଗଦା ବର। ଦନ୍ତବକ୍ରର ବୁକୁରେ ମାଇଲେ ସତର। ଦନ୍ତବକ୍ର ନରପତି ରକ୍ତ ଉଦ୍ଗାରିଲା। ଏକା ପ୍ରହାରକେ ସେହୁ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜିଲା। କୃଷ୍ଣର ଅଙ୍ଗରେ ତାର ପ୍ରବେଶିଲା ତେଜ। ସାଲ ରାଜା ପରି ସେହୁ ହୋଇଲା ଦହିର୍ଜ। ଐରି ଭାବେ ଶିଶୁପାଳ ପାଇଲା ଯାହା। ଦୁଷ୍ଟ ଦନ୍ତବକ୍ର ରାଜା ଲଭିଲା ତାହା। ତାହାର ସଙ୍ଗତେ ପୁଣି ବିଦୁରଥ ଥିଲା। ଦୂରେ ଥାଇଣ ଭାଇର ମରଣ ଦେଖିଲା। ଡାହାଣେ ଖଡ଼ଗ ବାମେ ଢାଲ ଗୋଟା ଧରି। ବିକ୍ରମ ଗତିରେ କୃଷ୍ଣ ଛାମୁରେ ଉଭାରି। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର ଧରି ଚକ୍ରଧର। ବେଗେ କାଟି ପକାଇଲେ ବିଦୁରଥ ଶିର। ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ରାଜନ। ଆଗେ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ପୁତନାର ପ୍ରାଣ। ତଦନ୍ତରେ ଦନ୍ତବକ୍ର ସାନ ଭାଇ ମଲା। ଦୁଷ୍ଟ ଦୈତ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୂଳେ ହୋଇଲା। ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ମାରିବି ଯେ ଦ୍ୱାରକାରେ ହରି। ରତ୍ନମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି ସବୁଙ୍କର ପୁରୀ। ତାହା ଦେଖି ଜଗନ୍ନାଥେ ହୋଇଲେ ହରସ। କହି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୀତେ ହରିବଂଶ। ବଳରାମଙ୍କ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ନୃପ ଶୁଣ ଦିବ୍ୟ ରସ। ଦ୍ୱାରକା ଭୁବନେ କୃଷ୍ଣ ହୋଇଣ ପ୍ରବେଶ। ବସୁଦେବ ବଳଦେବ ଉଗ୍ରସେନ ପାଶେ। ଯଥାବିଧି ପୂଜା କରି ରହିଲେ ଆନନ୍ଦେ। ଏହିପରି ଗତ ହେଲା ତହିଁ କିଛି ଦିନ। କୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ସମର ଶୁଣି ଭଗବାନ। ବାରୁଣାବନ୍ତରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ଅର୍ଜୁନ ରଥରେ ଆପେ ସାରଥି ସେ ହେଲେ। ଶ୍ରୀ ବଳରାମ ଠାକୁର ଯୁଦ୍ଧକୁ ନ ଯାଇ। ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିଲେ ବୈରାଗ ପାଇ। ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ତୀରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଣ। ସ୍ନାନ ସାରିଲେ ତହିଁ ହୋଇ ତୋଷ ମନ। ତଦନ୍ତରେ ଯମୁନାରେ ସ୍ନାନ ସାରିଣ। ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ତହୁଁ ମୈନାକରଣ୍ୟ। ସାନ ବଡ଼ ତହିଁ ହୋଇ ଯେତେ ଋଷି ଥିଲେ। ବଳରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ସକଳେ ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଣମନ୍ତି ସର୍ବ ଋଷି ମାନେ। ପାଦ ପୂଜି ବସାଇଲେ ଉତ୍ତମ ଆସନେ। ସମସ୍ତ ଋଷି ମାନେ ଯେ ମିଳି ପ୍ରତିଦିନ। ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣନ୍ତି ହରିବଂଶ ଯେ ପୁରାଣ। ସୁତ ମୁନି ପୌରାଣିକ ପୁରାଣ କହନ୍ତି। ସକଳ ଋଷି ଏ ମିଳି ପୁରାଣ ଶୁଣନ୍ତି। ସୁତ ପୁରାଣ ପୁସ୍ତକ ବସି କହୁଥିଲେ। ବଳରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଣ କେବେ ନ ଉଠିଲେ। ସୁତ ପୌରାଣିକ ଯହୁଁ ମାନନାନ କରି। ଦେଖି କରି ବଳରାମ ମନରେ ବିଚାରି। ଅଜ୍ଞମତି ସୁତ ମୋତେ ଦେଖି ନ ଉଠିଲା। ମୋତେ ମାନ୍ୟ ଧର୍ମ ସେହୁ କିଛି ହିଁ ନ କଲା। ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେଛନ୍ତି ଉଭା ହୋଇ। ଏକମାତ୍ର ଆସନରେ ବସି ଅଛି ଏହି। ଧର୍ମ ବିଚାରେ ଅଧର୍ମ ଅଟେ ଏହି କଥା। ବାଳୁତ ପୁଅର ଅଟେ ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଧର୍ମ ସ୍ଥାପିଣ ଧର୍ମ ନାଶିବା ନିମନ୍ତେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜନ୍ମ ଲଭିଅଛୁ ଏ ଜଗତେ। ବଳରାମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ତ ଭାଳିଲେ।
ଡାହାଣ ହାତକୁ ସେ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ନ ଦେଲେ। ବଳରାମ ହସ୍ତେ ଯେଉଁ କୁଶ ବଟୁଥିଲା, କୁଶ ବାଜି ପୌରାଣିକ ମୁଣ୍ଡ ଛିଡ଼ିଗଲା। ଦେଖିକରି ଋଷିମାନେ ବଚନ ବୋଲନ୍ତି, ଭୋରା ମର୍ଜିଲୁ ତୁହି ବହୁ ଅପକୀର୍ତ୍ତି। ରାମଙ୍କ ଆଗେ ମିଳିଲେ ସର୍ବ ଋଷିଗଣ, ବୋଲନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଥାଇ ବରିଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ୟାସ ମହାଋଷିଙ୍କର ତନୟ ଅଟଇ, ତାହାକୁ ଭୋରାମ ତୁମ୍ଭେ ମାଇଲ କିମ୍ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଯେ କଲ ରାମ ତୁମ୍ଭେ, ତଥ୍ୟ ବଚନ ଗୋଟା ତ କହିଲୁ ଯେ ଆମ୍ଭେ। ବଳରାମ ବୋଇଲେ କ ଶୁଣ ଋଷିଗଣ, ଏ ପୁତ୍ର ଗୋଟିକ ଆମ୍ଭେ ନ ଜାଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କରାଅ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ନ କରିବୁ ସେହି କଥା କହ। ମୁନିଏ ବୋଇଲେ ଯେବେ ରୂପରେ କର, ଏବନେ ପଶିବ କୁଳ ଦୈତ୍ୟ କୁମାର। ସକଳ ଋଷିଏ ଆମ୍ଭେ ଜାଗ କରୁଥାଇ, ପ୍ରତ୍ୟହ ପାମର ଆସି ଅମେଧ୍ୟ ପକାଇ। ମୃତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କାହୁଁ ବହି ଆଣି, ଜାଗ କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଖାଏ ପୁଣି। ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଯଦ୍ୟପି ମାରିବା ଗୋସାଇଁ, ତେବେ ସିନା ଜାଗ କର୍ମ ଭଲେ ନ ହୁଅଇ। ଆହୁରି କଥା ଗୋଟିଏ ଅବଶ୍ୟ କରିବ, ସୁତପୁତ୍ର ପୌରାଣିକ ପୁରାଣ ପଢ଼ିବ। ଆବର କଥା ଗୋଟିଏ ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ଶୁଣ, ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ କରିବ ଭ୍ରମଣ। ଅନେକ ତୀର୍ଥରେ ବୁଲି ଧର୍ମ ଆଚରିବ, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଗୋଟି ତେବେ ତୁମ୍ଭ ପାର ଯିବ। ଏହି ତିନି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ କର ବଳିୟାର, ଶୁଣି ହେବ ବୋଲି ବୋଇଲେ କହଳ ଧର। ନିଜ ଆତ୍ମାରୁ ଜନମ କଲି ଯେଉଁ ପୁତ୍ର, ସେ ସିନା ଆତ୍ମଜ ବୋଲି ଅଟଇ ବିଖ୍ୟାତ। ସୁତପୁତ୍ର ପୌରାଣିକ ହେଉ ଏବେ ଆସି, ହରିବଂଶ ପୁରାଣ ସେ ପଢ଼ୁଥାଉ ବସି। ବକୁଳ ଦୈତ୍ୟକୁ ଆମ୍ଭେ ଅବଶ୍ୟ ମାରିବୁ, ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ତୀର୍ଥରେ ବୁଲିବୁ। ଏମନ୍ତ ବଚନ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ବୋଇଲେ, ଯଜ୍ଞ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାମ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ସୈନ୍ୟ ସଜ କରି ଦୈତ୍ୟ ଅଇଲା ସେ ପୁଣି, ଜାଗ କରୁଥିବା କଥା ଦୂତ ମୁଖୁ ଶୁଣି। ଆକାଶେ ଥାଇ ପାଉଁଶ ମେଞ୍ଚା ଉଡ଼ାଇଲା, ଅମେଧ ପଦାର୍ଥ ଯଜ୍ଞଶାଳେ ବରସିଲା। ଦୈତ୍ୟ ଆସନ୍ତେ ପୃଥିବୀ ଦଲ ଦଲ ହୋଇ, ମହାଭୟଙ୍କର ରୂପ ତାହାର ଦିଶଇ। ଏସନକ ରୂପ ଯହୁଁ ଦୈତ୍ୟର ଦେଖିଲେ, ହଳ ମୁଷଳକୁ ରାମ ବେଗେ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ତକ୍ଷଣେ ହଳ ମୁଷଳ ହସ୍ତରେ ପ୍ରବେଶି, ଆଣ୍ଟରେ ତାହାକୁ ରାମ ଧଇଲେ ଆକ୍ରୋଶି। ବେଗେ ବଳରାମ ତାର ହୃଦୟରେ ପିଟିଲେ, ରକ୍ତବାନ୍ତି କଲା ଦୈତ୍ୟ ପଡ଼ିଣ ଭୂତଳେ। ଦାନବର ହୃଦ ଯେଣୁ କରି ଫାଟିଗଲା, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେହି କ୍ଷଣି ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜିଲା। ମହାଋଷି ମାନେ ତହୁଁ ହରସ ଲଭିଲେ, ଧନ୍ୟ ବଳରାମ ବୋଲି ସର୍ବେ ପ୍ରଶଂସିଲେ। ସେଠା ବରୁ ବଳରାମ ବିଜେ କରିଗଲେ, ସରଜୁ ନଦୀରେ ଯାଇ ସ୍ନାନ ସାରିଲେ। ତଦନ୍ତେ ଗଣ୍ଡୁକି କୂଳେ ସ୍ନାନ କଲେ ଯାଇ, ଚିତ୍ରତ୍ପଳା ନଦୀ କୂଳେ ବଳରାମ ହୋଇ। ତହୁଁ ପାର୍ବତୀ ତୀର୍ଥକୁ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ, ତହୁଁ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଣ ସ୍ନାନ ସାରିଲେ। ସେ ତୀର୍ଥକୁ ଜିଣି ରାମ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ, ଯାନ୍ତେ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ପଥରେ ଭେଟିଲେ। ତହୁଁ ରାମ ଚଳିଲେ କ ତୀର୍ଥ କୃଷ୍ଣ ବେଣୀ, ବ୍ୟାସ ସରୋବରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶିଲେ ପୁଣି। କାବେରୀ ନଦୀରେ ପଶି ସ୍ନାନ ସାରିଲେ, ଶ୍ରୀରାମନାଥଙ୍କୁ ତହିଁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ତହୁଁ ବଳରାମ ସେତୁ ବନ୍ଧ ଠାରେ ଯାଇ, ଅପୂର୍ବ ଫଳ ମାନ ସେ ଲକ୍ଷେ ଦାନ ଦେଇ। ଆବର ଅପାର ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିଲେ, ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ ରାମ ଯାଇ ନ ମିଳିଲେ।
ସେଠାରେ ରାଜାଙ୍କ ଆଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ କହନ୍ତି, କୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ସମର ଯେ ପ୍ରକାର ରୀତି, ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ରଥି ମହାରଥୀ ଆଦି କରି, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଖୌଣି ବଳ ପାଣ୍ଡବେ ସଂଘାରି, ଏବେ ଭୀମସେନ ସଙ୍ଗେ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛି ଗଦା ହସ୍ତରେ ଘେନିଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ରାମ ଏହି କଥା ଶୁଣି, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ମଣ୍ଡଳକୁ ବିଜେ କଲେ ପୁଣି, ଦୂରହୁଁ ଦେଖିଲେ ସେହୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ପତି, ପାଣ୍ଡବ ଚାରି ଭାଇଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନିଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗତେ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମ କ୍ଷୌଣିଏ ବଳ, ମାନ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ବେଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ସକଳ। ବଳରାମଙ୍କୁ ନୟନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଣାମ କରିଣ ପାଦ ତଳରେ ନମିଲେ, ସବୁରି ଚିତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଯେ ପ୍ରବେଶୀ, ବଳରାମ ଦେବ କିମ୍ପା ମିଳିଲେ କଆସି। ବଳରାମ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୀମ, ଗଦା ଘେନିଣ କରରେ କରନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ, ଗଦାକୁ ଘେନିଣ ବାମ ଦକ୍ଷିଣେ କରନ୍ତି, ଏକ କୁଆରେ କବିରେ ଟାକିଣ ପିଟନ୍ତି, ପୂର୍ବର ଦୋଷମାନଙ୍କୁ ହୃଦେଛନ୍ତି ଧରି, କୋପେଣ ପିଟନ୍ତି ବୀରେ ଉପ୍ରଧନ କରି, ରାମ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଳିଲେ ଦୁହେଁ ସମତୁଲ, ଉଭୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ଅଟନ୍ତି କୁଶଳ, ଗଦା ବିଦ୍ୟାରେ ଅଧିକ ଅଟେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ବଳବନ୍ତ ପଣେ ଏକ ଏହି ଭୀମସେନ, ଏହି କ୍ଷଣି ଯୁଦ୍ଧ ମୁହିଁ ପାରନ୍ତି ରୁହାଇ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତହିଁରେ ସ୍ୱୀକାର ନାହିଁ। ବଳରାମ ମନେ ମନେ ଏହା ବିଚାରିଲେ, ଦ୍ୱାରକାପୁରକୁ ବେଗେ ତହୁଁ ଚଳିଗଲେ, ରେବତୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗତରେ ଘେନି ଚଳି ଯାଇ, ଶୁଣି ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ସେ ହୋଇ, ସେଠାରେ ରହିଣ ରାମ ଯାଗ କର୍ମ କଲେ, ଋଷିମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତରେ ଦକ୍ଷିଣା ସେ ଦେଲେ, ବଳରାମ ସେହିଠାରେ ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି, ରେବତୀ ଘେନି ଦ୍ୱାରକାପୁରେ ବିଜେ କରି, ବଳରାମ ଚରିତ ଯେ ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣାଇ, ଏହି ଭବ ସମୁଦ୍ରରୁ ସେ ଉତରି ଯାଇ, ଶ୍ରୀ ବଳରାମଙ୍କ ପଦ ଅରବିନ୍ଦ ନିତେ, ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ଶରଣ ପଶେ ଏକ ଚିତ୍ତେ। ଦାମୋଦର ପଣ୍ଡାର କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁକ ମୁନିଙ୍କ ଆଗରେ, କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ତହୁଁ ପରୀକ୍ଷ ପୟରେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଏହି ପୁରାଣ ଅଟଇ, ଶୁଣିଲେ ମୋହର ଚିତ୍ତ ତୃପ୍ତି ନ ଭଜଇ, ତବ ପ୍ରସାଦେ ଥୋକାଏ ଶୁଣିଲଇ ମୋହି, ଆଉ କିଛି ହରିବଂଶ ଶୁଣାଅ ଗୋସାଇଁ, ଭାଗବତ ପୁରାଣକୁ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିବି, ମନରେ ମୁଁ ଅନୁବ୍ରତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଜିବି, ପ୍ରତିଦିନ ଶିରେ ମୁହିଁ କରିବି ପ୍ରଣାମ, ମନରେ ସୁମରିଥିବି ଗୋବିନ୍ଦର ନାମ, ଯଦ୍ୟପି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲୁ ମୋହଠାରେ ତୁହି, ତେବେ ମୋ ଭଜନ ସିଦ୍ଧ ହୋଇବ ଗୋସାଇଁ, ରାଜାଙ୍କର ବଚନକୁ ଶୁଣି ଶୁକ ମୁନି, ଶରୀର ପୁଲକିତ ଯେ ହେଲା ତତ୍କ୍ଷଣି, କୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଏକ ଚିତ୍ତେ ଲୟ ଦେଲେ, ସାଧୁ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ବୋଲି ପ୍ରଶଂସିଲେ, ଶୁଣତୁ ରାଜନ ଏବେ ହରିବଂଶ କଥା, ଶରୀରୁ ଛିଡ଼ିବ ତୋର ଭବ ଭୟ ବ୍ୟଥା, ଦାମୋଦର ବୋଲି ଥିଲା ଏକଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସର୍ବଦା କରଇ ସେହୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ମରଣ, ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ସେହୁ କରଇ ଅପାର, ନିଷ୍ଠାଚାରେ ପଣ୍ଡିତ ସେ ଅଟେ ଦ୍ୱିଜବର, ଅନୁକ୍ଷଣେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଭଜନ କରଇ, ଦୁଃଖର କଥାକୁ ସୁଖ ପରାୟ ମଣଇ, ଉପବାସେ ତାହାଙ୍କର ଅତି କ୍ଷୀଣ କାଏ, କ୍ଷୀଣ ଶରୀର ହେଲେ ହେଁ କୃଷ୍ଣେ ମତି ଥାଏ, ଏ ପ୍ରକାରେ ବହିଗଲା କେତେ ହେଁ କଦିନ, ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣର ନାରୀ ବିଚାର କରିଣ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସଖା ଏକାମ ସଖା ଅଟନ୍ତି,
ପୂର୍ବରେ ଏମନ୍ତ କଥା ଶୁଣିଅଛି ଶ୍ରୁତି। କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରକେ ଯେବେ ଦିଅନ୍ତେ ଠାକୁର, ଏହି ଦୁଃଖ ସମୁଦ୍ରରୁ ହୋଇ ଯାନ୍ତୁ ପାର। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମନ ମଧ୍ୟେ ସନ ବାଳଇ, ଭୟ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହି ନ ପାରଇ। ଏକ ଦିନେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯୋଡ଼ିବେନି କର, ବୋଇଲା କ ଶୁଣ ନାଥ ମୋହର ଏ ଗିର। ଏଥି ପୂର୍ବେ ଭଗବାନ ଥିଲେ ତୁମ୍ଭ ମିତ, ପୂର୍ବେ ମୁହିଁ ଶୁଣିଅଛି ଏମନ୍ତ ଚରିତ। ଦ୍ୱାରକାପୁରର ନାଥ ଅଟନ୍ତି ଶ୍ରୀପତି, କହିବାକୁ ଅଗୋଚର ତାହାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ତୁମ୍ଭେ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଯାଅ, ଆମ୍ଭ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ଆଗେ କୁହ। ଆମ୍ଭର ନିକଟେ ଅଟେ ଦ୍ୱାରାବତୀପୁର, ସେଠାକୁ ଯିବା ଆମ୍ଭର ଅଟଇବେ ଭାର। ଘରଣୀର ଏ ବଚନ ଶୁଣି ସେହି ଦ୍ୱିଜ, ମନ ମଧ୍ୟରେ ପାଇଲା ଅତିଶୟ ଲାଜ। ବୋଇଲା ଆମ୍ଭେ ଯଦ୍ୟପି ଯିବା ଦ୍ୱାରକାକୁ, କେମନ୍ତେ ପ୍ରକାର ଯାଇ ଭେଟିବା ତାହାକୁ। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ସେ ହୁଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜାଣ, ଆମ୍ଭର ବେଶ ଅଟଇ ଅତି ଦିନହୀନ। କେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଗୋଯିବା, କି ପଦାର୍ଥ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଶରେ ଭେଟିବା। ଏମନ୍ତ ବଚନ ଶୁଣି କହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ସ୍ୱାମୀ ଆଗେ କର ଯୋଡ଼ି ବୋଲଇ ଭୋ ସ୍ୱାମୀ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନେ ଜ୍ଞାନବାନ, ତୁମ୍ଭେ ଯିବା ମାତ୍ର କରି ଦେବେ ଭଗବାନ। ହସ୍ତରେ କିଛି ନେବାକୁ ବିଚାର ହେ କର, ତୁମ୍ଭର ଦ୍ରବ୍ୟରେ କିସ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହାଙ୍କର। ତଥାପି ଯାହା ମିଳିବ ଆଣିବି ଭିଆଇ, ଏତେକ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବେଗେ ଚଳି ଯାଇ। ଅକାଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ଅଛି ତଣ୍ଡୁଳ ପୁଳାଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାଗି ଆଣିଲା ଘର ପାଞ୍ଚ ଯାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅଗ୍ରତରେ ନେଇ ତାକୁ ଦେଲା, ତାକୁ ଘେନି ଯିବା ଲାଗି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୋଇଲା। ଅକାଳ କାଳର ଛିଣ୍ଡା ବସ୍ତ୍ର ଘରେ ଥିଲା, ତଣ୍ଡୁଳ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆଣିଦେଲା। ଏଣେ ବାନ୍ଧିଲେ ତେଣେ ତ ଗଳି ନ ପଡ଼ଇ, ବହୁତ ପରସ୍ତ କରି ବାନ୍ଧିଲା ଘେରାଇ। ବାନ୍ଧି ବାନ୍ଧି ତାହାକୁ ସେ ମହାମୋଟ କଲା, ତେବେ ତହିଁରୁ ଚାଉଳ ଆଉ ନ ଗଳିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଛାମୁକୁ ଦର୍ଶନି ନେଇ, ସମୁଦ୍ରର ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶିଲେ ଯାଇ। ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ନ ଯାଇ ତତ୍କ୍ଷଣାନ୍ତି, ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ଅତି ବେଗେ ପ୍ରବେଶନ୍ତି। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଳଇ ସତର, ସେ ପୁର ମଧ୍ୟେ ଦେଖଇ ଉତ୍ତମ ଆଚାର। ବାସୁଦେବଙ୍କ ନଗରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶିଲେ, ସବୁ ଦ୍ୱାର ମାନ ଜିଣି ଭିତରକୁ ଗଲେ। 16 ସହସ୍ର ଅଟନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାତି, 17 ସ୍ତର ପୁର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତି। ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କପୁରେକ ଦେଖିଲେ, ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରୁକ୍ମିଣୀର ତୁଲେ। ପଲ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ହରି ବିଜେ କରିଛନ୍ତି, ମୈତ୍ର ଆସନ୍ତେ ସେହୁ ଦୂରକୁ ଦେଖନ୍ତି। ପଲ୍ୟଙ୍କ ଉପରୁ ବେଗେ ଓହ୍ଲାଇ ମୁରାରି, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୈତ୍ରକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରି। ହର୍ଷେ ମୈତ୍ରକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କଲେ ଯାଇ, ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ତାହାଙ୍କର ନୟନ ବହଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ହସ୍ତ ଧରି ତହୁଁ ଘେନି ଗଲେ, ପଲ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ବସାଇଲେ। ମିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦ ଧୋଇଣ ଶ୍ରୀପତି, ସେ ପାଦ ଉଦକ ନେଇ ଶିରରେ ସିଞ୍ଚନ୍ତି। କର୍ପୂର କସ୍ତୁରୀ ଗନ୍ଧ ଆପଣେ ଆଣିଲେ, ହସ୍ତେ ଧରିଣ ତାଙ୍କର ଦେହରେ ବୋଳିଲେ। ଭଣ୍ଡାର ଭିତରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧୂପ କାଠି ଆଣି, ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଖେ ଥୋଇ ଦେଲେ କମ୍ବୁ ପାଣି। ବନ୍ଦାପନା କରି ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଲେ, ଗଡ଼ୁ ଗୋଟିଏ ନେଇଣ ଛାମୁରେ
ରୁକ୍ମିଣୀ ବିଞ୍ଚଣା ଧରି ତାହାଙ୍କୁ ବିଞ୍ଚନ୍ତି। କୁଶଳ ବାରତା ମାନ ତାହାଙ୍କୁ ପୁଛିଲେ, ଭୌମଇତ୍ର ଇଲଟି କହ ତୁମ୍ଭେ ଭଲେ। ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିବାରିଏ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି, ଏକ ଆରେକ ପାଖରେ ବଚନ ବୋଲନ୍ତି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦିନହୀନ ହଇଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମଧ୍ୟ ଭୁବନ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ଏକ ଜଣ। ଦେଖ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଅଛ, ମଳିନ ବସନେ 100 ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଅଛି। କ୍ଷୁଧାରେ ତାହାଙ୍କ ପେଟ ଯାଉଅଛି ପଶି, ଦେଖ ଗୋ ଦେହରେ ଶିରା ମାନ ଦିଶୁଅଛି। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟି କେନେ ଭେକ ଅଛି ବହି, ସେବା କରନ୍ତି କେମନ୍ତେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଗୋସାଇଁ। ସବୁଙ୍କର କଥା ମାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ହରି, ମିତ୍ରବରକୁ ସମସ୍ତ ବାରତା ପଚାରି। ଆମ୍ଭର ପୂର୍ବର କଥା ଶୁଣିଛ କି ତୁମ୍ଭେ, ଚାଟଶାଳୀରେ ତ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେ। ତୁମ୍ଭର ପଢ଼ିବା କଥା ଅଛଇ ମନର, ଗୁରୁଠାରୁ ପାଠ ତୁମ୍ଭେ ଘେନିଲ ପାର। ପାଠର ବ୍ୟବହାର ମାନ ସକଳ ଜାଣିଲ, ଆମ୍ଭର ପ୍ରାୟକ ତୁମ୍ଭେ କେବେ ନହିଲ। ଆହେ ମୈତ୍ର ବିବାହ ହୋଇଛ କି ତୁମ୍ଭେ, କଥାଟିଏ ଏତେ କାଳେ ସରୁଅଛୁ ଆମ୍ଭେ। ଏକଦିନେ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ବୋଇଲେ, ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ଭ 2 ଜଣ ବେଗେ ବରଗିଲେ। ଗୋଟିଏ ସମିଧ ବାବୁ ଆଣ ଯାଇ ତୁମ୍ଭେ, ଜାଣ ଟିକି ମୈତ୍ର ହେ ଗଲୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭେ। ବନସ୍ତ ଭିତରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୁଅନ୍ତେ, ସେହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଅକସ୍ମାତେ। ପୁଣି ସେତେବେଳେ ମହାବତାସ ବହଇ, ମେଘ ଗରଜନ ଯେଉଁ ବିଜୁଳି ସ୍ଫୁରଇ। ଅନ୍ଧକାର ହୁଅନ୍ତେଣ ଦିଗ ନ ଦିଶିଲା, ସେହି କାଳରେ ରଜନୀ ଆସି ପ୍ରବେଶିଲା। ଆମ୍ଭେ 2 ମୈତ୍ର ହୋ ଧରା ଧରି ହୋଇ, ମହାଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲିଲେଟି ଯାଇ। ଅନ୍ଧକାର ଯୋଗେ କେବେ ବାଟ ନ ଦିଶିଲା, ପୁଣି ସେତେବେଳେ ମହାନିଶା ହୋଇଥିଲା। ଆମ୍ଭର ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ବଡ଼ ଦୟାଶୀଳ, ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ିଲେ ଯାଇ ପ୍ରଭାତ କାଳର। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିଜବର ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସନ୍ତୋଷ ହଇଣ ସେହୁ ବଚନ ବୋଇଲେ। ଆରେ ବାବୁ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଏଡ଼େ କର୍ମ କଲ, କାଠ ଛାର ଆଣିବାକୁ କିମ୍ପା ତୁମ୍ଭେ ଗଲ। ଏହା କହି ପ୍ରସନ୍ନରେ ସେହି ଦ୍ୱିଜବର, ଦେହରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଯାଚି ଦେଲେ ବର। ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଅଛୁ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, 3 ଜଗତରେ ତୁମ୍ଭ ଯଶ ରହିଥାଉ। ଏକଥା ଗୋଟି ମୈତ୍ର ସୁମର ହେ ତୁମ୍ଭେ, ସେ କଥା ଗୋଟିକ ମନେ ରଖିଅଛୁ ଆମ୍ଭେ। ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁରୁଦେବ ସେବା ଯେ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦେ ଯଶ ସବୁଠାରେ ପାଆନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣେ ସେବା ଯେ ଜନ କରଇ, ସେ ଲୋକ ହୃଦୟରେ ଗୁରୁ ସଦା ଥାନ୍ତି ରହି। ଏହି କଥା ଗୋଟିକ ଯେ ଶୁଣି ଦ୍ୱିଜବର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ବୋଲନ୍ତି ଉତ୍ତର। ଆମ୍ଭର ପାଠ ପଢ଼ିବା ଯେଉଁ କଥା ପାଇଁ, ସେହି କଥା ଆମ୍ଭର ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥାଇ। ପଢ଼ିବା ଶୁଣିବା ସାଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ମାନେ କଲୁ, ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗତେ ବେଦ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ବେଦେ ଅଟ ଭିନ୍ନ, ଯେଣୁ କରି ତୁମ୍ଭେ ସଦା ଅଟ ଜ୍ଞାନବାନ। ଏ ପ୍ରକାରେ 2 ଜଣ କଥା ଭାଷା ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିଜବର ପଚାରନ୍ତି। ଭୌମଇତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ବହୁ କାଳେ ଆସିଅଛ, ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ କି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିଅଛ। ତାହା ଶୁଣି ନ ପଣ୍ଡାଏ କଥା ନ କହିଲେ, ଲଜ୍ଜା ପାଇ ଦ୍ୱିଜବର ମସ୍ତକ ପୋତିଲେ।
अंतर्जामी महाप्रभु जानती सबू ही मित्रवर को पुणी ही पचारती तही आणिबा तंडुल मित लुचाइण छ बुजुला गोटी ओटारी आनिले श्रीवत्स ए द्रव्य मैत्र आनी अछ आंभ पाई लुचाइण रखी अछ पछरे किंपाई आपे श्रीकृष्ण कर्पटी खंडी देले फेई पृथुल तंडुल मान बंधा अछि तही महापृथुल चाउल सुसंच गुड़िए देखी आनंद होइले से देवा धीराए आंभ पाई मैत्र जे द्रव्य आनिअछ काले मु देखिबी बोली गुपत करिछ आंभ मन जानी तुम्भे द्रव्य अछ जानी थोई लुचाई किंपा न दिय हे पुणी तुम्भर प्रसाद मते द्रव्य बड़ नही भक्ति रे भक्त जा दिए ताहा पाए मुही मैत्र ग्रते कृष्ण हेमंत बोइले बाम हस्तरे श्रीकृष्ण तंडुली घेनिले आनंद मनरे ताहा हस्तरे घेनिण थकाए तंडुल नेई भखिले मुखेण पुणी आबर मुठाए हस्तरे घेनिले लक्ष्मी देवी जाई तांको हस्तु छड़ाइले लक्ष्मी बोइले एतिकी हेउ भावग्राही मुही एपाद निरते सेवा करुथाई आरे कमुठा यद्यपि भुंजी बटी तुम्भे मते दया छाड़ी लकी देवराज एबे श्रीकृष्ण को लक्ष्मी देवी जहा की बोइले एहा श्रीकृष्ण शुणिले विप्र न शुणिले तही उतारे शुणी ही देव श्रीपति ब्राह्मण मित्र को घेनी भोजन करती रजनी प्रवेश हंते कापल्यंकेण निश्चिंते सोइले प्रभु मित्र को घेनीण श्रीकृष्ण संगरे एका ब्राह्मण सोइला कलपे कलपे मुक्ति प्रत्यक्ष पाइला प्रभात काल रे द्विजबर उठी करी स्नान संध्या तर्पण बेगे बेगे सारी आपे श्रीकृष्ण बोलंती से द्विजबर को भो मैत्र विजे कर तुम्भर पुरकु आंभर उपरे तुम्भे दया रखिथिब एही मती होई बेळ बेळे आसुथिब खंडे दूर जाए कृष्ण पछे गोड़ाइले ब्राह्मण को ओळ गिणले उटिले लक्ष्मीर पालट अटे जे बण श्रीअंग से रंग लगाई मित्रे आउसी श्रीरंग आपणे जे श्रीहस्तरे पाद पखाळिले लक्ष्मी आगे उभा होई चामर बिंचिले विप्र बोइले मोहित भिक्षुक ब्राह्मण केवल जाति रे मुही अटे बड़पण एते करु प्रभु मोते एड़े कर्म करी परम दयालु प्रभु अट हे मुरारी दरिद्र ब्राह्मण मुही धने आशा कली ब्राह्मणीर बचने मु द्वारका आइली मोहर त गुण नाही अटे मूर्खमती श्री अंतर्जामी पुरुए मंत जे सेवंती जाहाकु जे मंत धन पारंती से देई लोभे न सजाई तांकु जेहु न चिंतई एमंत विचार करी चलई बाटरे प्रवेश होइला जाई आपणा देशरे तही देखिला ब्राह्मण शोभनीय पुर सूर्य किरण ताहाकु नहे पटांतर मंदिर देखि ब्राह्मण चकित होइला एपुर गोटिक एथे काहू बाइला पुणी ही विचार कला मन मध्य तही मोहर रहिबा घर नुहई बाएई एही पुर गोटी किस एथि भी आइला कि बाएथे आसी केउ देवता रहिला ब्राह्मणी की किए अबा एथु तड़ी देला दैव पुरुष मते सनक कला
एथि आसी रहिले कि अति उग्र लोके धाई धाई जाओ आस करुछन्ति थोके पदक मान हृदय आवरण होई दासीए जीवा आसीबा करुछन्ति रही एमंत प्रकारे जहु देखिला ब्राह्मण स्थिर नयने चाहिला चकित होइण अति परिमल भावे बहई पवन कोमल रे शुभु अछि कोकिलर सोन दास दासी परिवारी सर्वे जाइथिले जीवा बेଳରେ ସେମାନେ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ सत सत चामरादि पड़ुअछि तहि जे जाहार मते पूरे प्रवेशिले जाई ब्राह्मणी आगे कहिले शुण शांताणी सावधान होई तुम्भे शुणिबा गोवाणी दरिद्र ब्राह्मण एक काहू आसी द्वारे संतपत हेउअछि ताहार मनरे शुणिन महानंद होइले ब्राह्मणी तक्षणे पल्यंक डेकी अइले कपुणी दास दासीଙ୍କୁ घेनिण आसन्ति त्वरित आनंदरे नयनरु होए अश्रुपात पद्मन लक्ष्मी जेन्हे बाहारी जे आसन्ति दासीଙ୍କ संगे ब्राह्मणी ते मन्त दिसन्ति बेगे आसीण ब्राह्मणी पंडाଙ୍କୁ भेटिले भक्तिरे साष्टांग प्राय पड़िण शोइले तक्षणे दोला उपरे बसाई पंडाଙ୍କୁ मान्य करी घेनी गले घर भितरकू देखिले सुंदर दिशे सेही पुरमान स्फटिकरे तेजमय दिशुअछि पूर्ण कांथे निर्मित होइछि सुवर्ण पितुली पुर मध्यरे जळुछि रत्न दीपावली मर्कतर चाल सुवर्णर दिव्य श्रेणी द्रोणमान लंबी अछि मुक्तामाला जीणी तहिरे अपूर्व होई रहिछि चांदुआ धूप काठी मानंकरे दिशुअछि धुआं गजदंत पल्यंकरे बम्बे रत्न झरा सुपाति सेज उपरे कर्पूर पाएड़ा एमंत निर्माण पुर देखिण ब्राह्मण पंचमन स्थिर करी विचारई पूर्ण कृष्ण हाथ तोली मते किछि न देले लक्ष्मी ठाकुराणी की जे आगे बरगिले एड़े बड़ संपत्ति तो मते देले हरि फेड़ी न कहिले किछि कथा मधुहारी बड़ लोक प्रभुंकर गुण अटेहि देखिबा घेनिबा कथा न जानती सेहि बड़ लोक यद्यपि कि बहु धन दियंती लोकंक आगरे केते बेले न कहंती किय बा केवण जन्मे भक्ति थिला मोर सेही भक्ति बଳରେ देले चक्रधर एमंत बोलिण विचार द्विजवर मन बुद्धि को बोइला श्रीपाद पद्मर प्रतिदिन सेही द्विज भजन करई भोग पाई द्विज बर अशकत नही कृष्ण पाद पद्मे अविरत थाई मन महानंद मनरे बंचई से दिन देह थिबा जाए बेनी जने भोग कले अवशेषरे से दुहे वैकुंठ पाइले द्विज दामोदर कथा जे जना शुणाई सर्व पाप मुक्त होई वैकुंठ लभई माया मोह सागर को केबे न डरी सेही प्राणी तोरे कृष्ण नाम आश्रय करी बंचिला से दामोदर कृष्ण देई चित से पादे शरण पसे दिन जे अच्युत कुरुक्षेत्र महात्म्य वर्णन सुख बोइले कसुण परीक्षित राय एथु अनंतरे जाहा कले देवराय दिने सूर्य अस्ताचल सन्निहित होई
समस्ते कुरुक्षेत्र को गले कचलाई। समस्ते देशर लोक से स्थान को गले वार्ता पाई द्वारकारु समस्ते आइले। राम श्रीकृष्ण आबर पिता वसुदेव प्रद्युम्न सात्यकी तुले अनेक जादव। संभ्रमे बाहर हेले राजा उग्रसेन आबर जेते कथिले श्रीकृष्ण नंदन। रोहिणी जे इंदुमती देवकी सहिते आबर अंतपुरर कृष्ण नारी जेते। समस्ते रुंड होइण कुरुक्षेत्र गले एका अनिरुद्ध द्वारा बतीरे रहिले। अति पवित्र अटई कुरुक्षेत्र स्थान तहि तप करिथिले जमदग्निनान। पृथ्वीर जेते क्षत्रि सबु धरी जे नेले सबुଙ୍କୁ हाणी रुधिर तर्पण जे कले। तर्पण करिण अस्थि पांच कूढ़ करी महापवित्र तीर्थ से पाप मान हरि। अनेक जाग यज्ञादि तर्पण करिले क्षत्रिबद्ध पाप मान तहि छड़ाइले। पवित्र कुरुक्षेत्र जे भ्रत खंडेहि समस्त देहर लोक प्रवेशिले तहि। जगी बसिथिले सर्वे सूर्यास्त बेले तीर्थ भितरे प्रवेशी स्नान सारिले। अहोरात्र समस्ते हैं उपवासे थाई कांचन धन आबर गोरुदान देई। समस्ते ही पारणा को सारियार दिन जे जाहार बास कले वृक्षर तलेण। गछ मूलरे थाइण भेटिले सबुंती जेउ जेउ राज्य लोक माने आसिछंती। मत्स्य मगध आबर मघ देश लोक पंचाल देशर मूले थिले ही जेतेक। अनेक देशरु आसिथिले नरपति वसुदेव आगे सर्ववचन कहंती। त्रैलोक्यर अधिपति अटंती श्रीधर सेहि सिना होइछंती तुम्भर कुमार। हसिबा बसिबा किंपा भुंजिबा शयने क्रीड़ा रंग रस करुथांती अनुक्षणे। तुम्भे माने अव्यक्त ब्रह्म संग होई अनंत सुखरे पार हेब भवनई। पांडव पांच भाई की घेनी देवी कुंती वसुदेव उग्रसेन जाइण भेटंती। कुंती देवींकर दुख कथा मान जेते कही वसुदेव उग्रसेन अग्रते। शुणी करी से माने जे पाई मने व्यथा बईबर घट सूत्र जे बण व्यवस्था। सेही कथा किए अबा बरिबा कआन सबुଙ୍କ उपरे दैव अटई प्रधान। समस्ते सेठी ठाबरे भेटा भेटी होंती एक मने शुण तुम्भे परीक्षा नृपति। गोपु आसिथिले नंद यशोदा सकल आबर जेते कथिले गोपी जे गोपाल। समस्त जादव सेठा बरु चली गले रामकृष्ण दुई भाई तहि प्रवेशिले। नंद जशोवंतींकर पाद तले जाई प्रणिपात कले रामकृष्ण बेनी भाई। आनंदरे अश्रु जल नयनरु बही बक्षस्थल तिंती तांक वस्त्र ओदा होई। जशोवंती जहु रामकृष्ण को देखिले महासुख समुद्र रे निर्भरे बुड़ीले। आनंदित हेले रामकृष्ण बेनी भाई यशोदा देवी कोଳରେ बसाइले नेई। अत्यंत पुलके नेत्रु अश्रु जल बहे गद गद हंती कंटे वाक्य न संभाए। हर्ष भरे देवींकर अश्रु जल बही रामकृष्णकर सिरे पड़ी अछि जाई। किए कहिबा यशोदा देवींकर भाव से भाव एका जानती प्रभु पद्मनाभ। देवकी रोहिणी देवी तहि प्रवेशिले यशोदाଙ୍କୁ प्रबोधिण वचन बोइले। जे यशोदा बेनी तोर प्रसाद रे सीना द्वारकापुर संपत्ति अर्जी अछु कीना। तोहर पुत्र अटंती राम दामोदर महादुख समुद्ररु उद्धारिलु धर।
एही सुख संपत्ति तो जेते अछु पाई जानिले सबु एमान तुम्भर अटई। रुक्मिणी मूले कृष्णर जेते पाट बंसी जशोदा देवी को सर्वे मान्य कले आसी। ताहांकु देखि जशोदा कृतकृत्य होई आशीर्वाद करंती से मिष्ट वाक्य कही। मातांको पाखरु कृष्ण आड़ होई जाई एकांतरे गोपींकी जे भेटी भावग्राही। गोपीए देखि ताहांकु आनंदित हेले धाई आसी श्रीकृष्ण को कोलाग्रत कले। चाहिण गोपी मानंकु भणी पीतवास सबु काले अटु आंभे तुम्भर विश्वास। कंस राजा को भेटिबु बोली चली गलु कार्य बसीभूत होई जाई न पारिलु। कार्य शेष हेले आंभे अवश्य ही जीबु गोपपुरे प्रवेशिण तुम्भंकु भेटिबु। तुम्भ मानंकु आंभे तो भेटिलु गोएथि न भेटिले तुम्भ मने जन्मताओ भक्ति। तेणु पूर्णानंद नाम आंभर अटई किटु ब्रह्म परिजन्ते सर्वदेहे थाई। आंभ बिनु संसार रे आन केही नाही आंभे मध्य तुम्भ आत्मा मध्य अछु रही। अति शुद्ध चैतन्य आबर पवन आन मते अटु आंभे पुनः सनातन। एमंत भावे श्रीकृष्ण गोपींकी कहिले सेमानंकु कृष्ण ज्ञान मार्ग देखाइले। अति आनंदित होई गोपीए बोलंती सावधाने शुण तुम्भे लक्ष्मी देवी पति। तुम्भर प्रसादे सर्वज्ञान प्राप्त हेलु आम्भंकु एमंत आज्ञा वासुदेव देलु। एही तोहर भय पाद पद्म कथा आंभर मनरु जेने न जाए सर्वथा। तोर रूप गोटी सदा हृदय धरिथिबु तोहर गुण सुखरे गायन करिबु। गोपी माने श्रीकृष्ण को एमंत बोइले तेणु से गोपीए श्रीकृष्ण संगे थिले। जाबत गोपीए श्रीकृष्ण संगे गले ताबत से माने कृष्ण नाम सुमरिले। अंत काले गोपी माने वैकुंठ को जीवे हरि परिवारी होई भोग बिलसिबे। एथु अनंतरे शुण परीक्ष नृपति पांडवंकर भारी जा द्रौपदी अटंती। रुक्मिणी आदि जेतेक पाटवंशी थिले आनंदरे समस्तंकु द्रौपदी भेटिले। अत्यंत सानंद होइले क सर्वनारी हरसरे द्रौपदी को कोलाग्रत करी। सबुଙ୍କୁ द्रौपदी देवी कुशल पुछंती एक आरेक संगते पीरती करंती। श्रीकृष्ण पाटवंशी मानंकु जे पुणी पुण पुण पचारंती पांडव घरणी। 16 सहस्र बालिकारे पाटवंशी 8 श्रीकृष्ण तुले तुम्भे दिन राति खट। किए तुम्भे केउ रूपे थाओ उभा होई भला श्रीकृष्ण को तुम्भे अछ जे मनाई। एहा शुणी आग सरी रुक्मिणी कहंती मोहर जे बड़ भाई अति दुष्टमती। मो पाई शिशुपाल को बरिण आनिले बलवंत राजा माने ताहा संगे थिले। मत हस्ती देखी जेने शिवा जगी थाई सिंह को देखिण से ही जेबंत हुई। तेमंत पराए मते प्रभु जगी थिले अनेक राजा मानंकु सेठारे जिणिले। मते नेण द्वारका पुरे विभा होई पाद पद्मर दासी मु सर्वदा अटई। तुम्भे गो मते मंत कल्याण करिब तांको पादे चित्त मोर अनुव्रते थिब। ताहांक पछे कहंती देवी सत्यभामा मोर कथारे अछई बहुत गारिमा। मोर पिता सेमंतक मणि हजाइला मणि हजाइण सेहु कृष्ण दोष देला। पाताल पुरे पाइले प्रभु चक्र पाणी मोहर पिता हस्तरे मणि देले आणी। जादवंक सभारे मो पिता लज्जा पाई श्रीकृष्ण को विभा मते देले कसे नेई। सेही मणि पिता मोर जौतुक देला एमंत प्रकारे पिता विभा कराइला। द्वारकापुर को प्रभु मते घेनी गले पद्मपाद तले दासी करी न रखिले। एबे एतेक कल्याण तुम्भे मते कर जन्मे जन्मे खटी थिबि श्रीकृष्ण पयर। सर्वदा ही श्रीकृष्ण को आंबे भजुथिबु पाद पद्म धूଳି ନେଇ ଶିରେ ବୋଳୁଥିବୁ। रुक्मिणी सत्यभामा जे वचन कहिले
ଗୋପୀ ମାନେ ଥାଇ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଗୋପୀଏ ଶୁଣି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପାଟ ବଂଶୀ ତୁମ୍ଭ ଜୀବନଟି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ଗୁଣ ନିତ୍ୟ କରୁଛ ଭଜନ। ଅନୁବ୍ରତେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ କରୁଛ ଗାୟନ। ସାବଧାନେ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭେ ପରୀକ୍ଷ ରାଜନ। କୃଷ୍ଣ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଏକଥା ଶୁଣି ସକଳ ଋଷିଗଣ ମାନେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ମଣ୍ଡଳକୁ ଅଇଲେ ବହନେ। ବ୍ୟାସ ବଶିଷ୍ଠ ମହର୍ଷି ମୁନି ପରାଶର। ଗାର୍ଗବ ଅଙ୍ଗିରା ଜୈମିନି ଋଷିବର। ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନି ସନାତନ। ନାରଦଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କରି ଯେତେ ତପୋଧନ। କଣ ଋଷି ସନକ ଯେ ଆଉ ବୃହସ୍ପତି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଦି କରି ସମସ୍ତେ ମିଳନ୍ତି। ସର୍ବ ଋଷିମାନେ ଆସି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଋଷିଗଣଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଠିଲେ। ସେ ଋଷିଗଣଙ୍କ ପାଦେ ପ୍ରଣାମ କରିଣ। ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ପୂଜା କଲେ ବିନୟ ଭାବେଣ। ମହାହରଷ ହୋଇଣ ପୁଛନ୍ତି ମୁରାରି। ଋଷିଗଣ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଜୟ ଜୟ କରି। ଆମ୍ଭେ ଋଷିଗଣ ମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଲୁ। ତୁମ୍ଭ ପାଦ ପଦ୍ମ ଯେଣୁ ନୟନେ ଦେଖିଲୁ। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ତ ତୁମ୍ଭେ ଅଛ ମାୟାରେ ଯେ ମୋହି। ଦଇବ ଏମନ୍ତ ମାୟା ଅଟଇ ଭିଆଇ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଏକ ମନରେ ଦେଖଇ ଯେ ନର। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ ନଥାଏ ତାହାର। ଯେଉଁ ନାମ ଧରନ୍ତେଣ ପୁତ ହୁଏ ଚିତ୍ତ। ପ୍ରାଣୀମାନେ ନାମ ଭଜି ହୁଅନ୍ତି ମୁକତ। ଅନେକ ସ୍ତୁତି କରିଣ ମୁନି ମାନେ କହି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ପଦ୍ମପାଦ ହୃଦ ମଧ୍ୟେ ଥୋଇ। ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ମାଗି ମୁନି ମାନେ। ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମାଗି ମୁନି ମାନେ। ଯେ ଯାହାର ଆଶ୍ରମକୁ ଚଳିଲେ ବହନେ। ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମାଗି ମୁନି ମାନେ। ଯେ ଯାହାର ଆଶ୍ରମକୁ ଚଳିଲେ ବହନେ। ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ମୁନିଙ୍କର ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ। ବସୁଦେବ କର ପତ୍ର ଯୋଡ଼ିଣ ଜଣାଇ। ଲେଉଟି ଗମନ କରୁଛନ୍ତି ମୁନି ବରେ। କର୍ମ ନ ସାରି ମୋହର ଯାଅ କି ପ୍ରକାରେ। ଏମନ୍ତ ବଚନ ବସୁଦେବଙ୍କର ଶୁଣି। ମୁନିମାନେ ବିଚାରନ୍ତି ମନ ମଧ୍ୟେ ପୁଣି। ଯାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେହି ଲୋକ କାହିଁ ପାଇଁ ପୁଛେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ। ଶୁଣି କରି ବୋଲନ୍ତି ସେ ନାରଦ ଗୋସାଇଁ। ଜାଣିଲେ ହେ ଏହି କଥା ବୋଲିବା କି ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଗତ ଆତ୍ମା ବୋଲି ସେ ଜାଣଇ। ତେବେ ହେ ସେ ପୁତ୍ର ବୋଲି ସ୍ନେହ କରୁଥାଇ। ମୁନିମାନେ ବୋଲନ୍ତି ହୋ ଶୁଣ ବସୁଦେବ। କୃଷ୍ଣ ନାମ ଗୋଟି ମୁଖେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କର୍ମମାନ ସମର୍ପଣ କଲେ। ସଂସାର ବନ୍ଧନୁ ପ୍ରାଣୀ ମୁକ୍ତ ହୁଏ ଭଲେ। ମାୟା ମୋହ ସଂସାରରେ ଯେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇ। ତିନି ପ୍ରକାର ଋଣ ଯେ ଯାହାର ହୁଅଇ। ଦେବ ଋଣ ଋଷି ଋଣ ଆଉ ପିତୃଋଣ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ତିନି ଋଣ। ଏହି ସଂସାରରେ ଯାର ସୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମଇ। ସେହି ପୁତ୍ର ପିତୃ ଋଣ ଅବଶ୍ୟ ସୁଝଇ। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଉପାର୍ଜନ କରଇ ସେ ଯେବେ। ଋଷିମାନଙ୍କର ଋଣ ସୁଝିପାରେ ତେବେ। ଯେ ପୁତ୍ର ଅବଗାହନ ପ୍ରତିଦିନ କରେ। ଦେବ ଋଣ ସେହି ପୁତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ସୁଝିପାରେ। ଏହି ତିନି ଗୋଟି କର୍ମ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ସାରି। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଧର୍ମ ପୁଣି ପାରଇଆ ଚରି। ନିଃସଂଶୟ ରୂପେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କର୍ମ କଲେ। ଏ ଭବସାଗରୁ ସେହି ତରି ଯାଏ ଭଲେ। ମୁନିମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ବସୁଦେବ। ପୁଣ ପୁଣ ବଚନକୁ କହି ତାଙ୍କ ଠାବ। ଏ ଭୂମିର ନାମ ଗୋଟି ଅଟେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ଯାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଟଇ ପବିତ୍ର। ତୁମ୍ଭେ ଋଷି ଗଣ ମାନେ ସର୍ବେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ। ମୋହର ଏ ଜାଗ ଗୋଟି କରାଅ ଗୋସାଇଁ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପିତା ଅଟନ୍ତି ତ ବସୁଦେବ। ତାଙ୍କର ବଚନ କିଏ ଅନ୍ୟଥା କରିବ। ବସୁଦେବଙ୍କ ଚରିତ ଶୁଣି ମୁନି ମାନେ। ତକ୍ଷଣେ ଜାଗ ଆରମ୍ଭିଲେ ସେହି ଯେ ସ୍ଥାନେ। ଉତ୍ତମ ପ୍ରକାରେ ଜାଗ ସମାଧାନ କଲେ। ସେହିମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦକ୍ଷିଣା ଅର୍ପିଲେ। ଯା ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ପଦ୍ମନାଭ। ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ କିବା ଅସମ୍ଭବ। ଅନେକ ଦେଶର ନରପତି ମାନେ ଥିଲେ। ସେହି ନୃପତି ମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ସେ ଦେଲେ। ଯେଉଁ ରାଜା ଯେ ପ୍ରକାର ଭୋଜନ ଅଟଇ। ଅଳଙ୍କାର ଆଦି କରି ଦ୍ରବ୍ୟ
ବିଦ୍ୟମାନ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣା ଧନ ପାଇଣ ସର୍ବମୁନି ମାନେ ବେଗ ହୋଇ ଚଳିଗଲେ ଯେ ଯାହାର ସ୍ଥାନେ ଏମନ୍ତ ହୋଇଣ ଚଳିଗଲେ ବିଦ୍ୟମାନେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ ଆପଣା ଭୁବନେ ହସ୍ତିନାପୁରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଚଳିଗଲେ ଏକା ହୋଇ ନନ୍ଦ ରାଜା ପଛକୁ ରହିଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ସେହି କହିଣ ଶ୍ରୀପତି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ କେଭେ ଛାଡ଼ି ନ ପାରନ୍ତି ଥକାଏ ଦିନ ସେମାନେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଗୋପପୁରକୁ ଚଳିଲେ ବେଗ ବେଗ ହୋଇ ରାମକୃଷ୍ଣ ସହିତରେ ସର୍ବେ ଚଳିଗଲେ କୁଶସ୍ଥଳୀ ଦ୍ୱାରକାରେ ଯାଇ ବିଜେ କଲେ ଯେଉଁ ଜନ ଶୁଣେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ତୀର୍ଥ କଥା ଶରୀରୁ ଛାଡ଼ଇ ତାର ଭବ ଭୟ ବ୍ୟଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିବେଶିଣ ଚିତ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ଲେଖଇ ହରିବଂଶ ଗୀତ ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଇହଂ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କଥା ହେଲା ସମାପତ। ଶିବଙ୍କ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ଭସ୍ମାସୁରର ମୃତ୍ୟୁ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ମୁନିଙ୍କୁ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ପଚାରି ବିନୟ ଭାବରେ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି କରି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଏ ତିନି ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ସେବିଲେ କି ଫଳ ପାଇ ବ୍ରହ୍ମବେତା ତାହାଙ୍କୁ ସେବିଲେ ତତ୍କାଳ ବର ପାଇ ଏକଥା ଗୋଟି ବିସ୍ତାରି କହିବା ଗୋସାଇଁ ଶୁକ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଇଲେ ହେ ଶୁଣ ନୃପରାଏ ତହିଁର ଯେ ଫଳ ଶ୍ରୁତି କହିବା ଥକାଏ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶଙ୍କୁ ଯେ ସେବା କରଇ ତହିଁର ଫଳ ବହନ ଶ୍ରୁତି ମାତ୍ରେ ପାଇ ସେହି କଥା ଗୋଟି ଯେବେ ସିଦ୍ଧ ଯେ ନହିବ 16 ବରଷ ଯେ ଯାଇ ବନରେ ରହିବ ଏକ ମନ ହୋଇ ତହିଁ ବିଷ୍ଣୁ କଥା ଶୁଣି ପଞ୍ଚବନକୁ ଦୃଢ଼େ ସାଧିବ ଯେଉ ଜାଣି ଏହି କର୍ମମାନ ଯେହୁ କରି ନ ପାରଇ କେବଳ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦରେ ଚିତ୍ତ ତାର ଥାଇ ସାଧକେ ଯଦ୍ୟପି ମନ ଦେଇଣ ସେବନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବ ତାହାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ସେ ବିଣ ଅକ୍ଷୟ ବର ସେହୁ ପାଏ ସର୍ବଦା କାଳରେ ସେହି ସୁଖୀ ହୋଇଥାଏ ଏଥିପାଇଁ କଥାଟିଏ ଅଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ପୁରାତନ କଥାଟିଏ ଅଛି ଏ ପ୍ରକାର ଶକୁନି ଦୈତ୍ୟର ଥିଲା ଏକଇ କୁମର ନାମ ଗୋଟି ତାହାର ଯେ ଅଟେ ଭସ୍ମାସୁର ଏକ ଦିନେ ପୁଛିଲା ସେ ନାରଦଙ୍କୁ ଚାହିଁ କଥା ଏକ ପୁଛିବି ମୁଁ କହିବି କ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଦେବ ଏହି ତିନି ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ସେ ବଇ ଯେ ପୁଣି ଏଥି ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବା ଶୀଘ୍ର ବର ଦେଇ ଏକଥା ସଂକ୍ଷେପି ମତେ କହିବା ଗୋସାଇଁ ନାରଦ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଆହେ ଭସ୍ମାସୁର ବର ବେଗେ ପାଇବୁ ତୁ ଶିବେ ସେବା କର ମହାଭୋଳ ଲିଙ୍ଗ ସେହୁ ବେଗେ ବର ଦେଇ ଯେ ବାଞ୍ଛା କରିବୁ ବେଗେ ପାଇବୁ ରେ ତୁହି ନାରଦ ମୁଖୁ ଏସନ ଶୁଣି ଭସ୍ମାସୁର ନିଗମ ସ୍ଥାନରେ ତପ କଲା ମହାଘୋର ନିରାଶ ହୋଇଣ ଦେହୁ ମାଂସ ଯେ କାଟଇ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଇ ତାହା ହୋମ ସେ କରଇ କିଛି ଦିନ ଗତ ହେଉ ମାଂସ ଶେଷ ହେଲା ଶିର କାଟି ହୋମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା କୈଳାସେ ଥାଇ ଏ କଥା ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଲେ କଠୋର ତପ ଦେଖିଣ ସୁପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଅସୁର ଆଗରେ ଆସି ଈଶ୍ୱର ମିଳିଲେ କିମ୍ପା ତପ କରୁଅଛୁ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଭୋଳା ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲେ ସତର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ବର ମାଗ ଆଗେ ଦୈତ୍ୟ ବୀର ତାହା ଶୁଣିଣ ବୋଇଲା ଶିବଙ୍କୁ ଦାନବ ଭୋ ସ୍ୱାମୀ ଏମନ୍ତ ବର ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଦେବ ଯେଉଁ କ୍ଷଣି ଯାର ମୁଣ୍ଡେ ଦେବି ମୁହିଁ ହାତ ସେ କ୍ଷଣି ତାର ଶରୀର ହେବ ଭସ୍ମାସାତ ଯେଣୁ ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ଦେବ ତ୍ରିପୁରାରୀ ମନେ ମହା ଦୁଃଖ ଜନମିଲା ତାହାଙ୍କରି ଦୈତ୍ୟ ବଚନେ ହର୍ଷ ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲେ ହେଉ ବୋଲି ମହେଶ୍ୱର ସ୍ୱୀକାର କରିଲେ ଦାନବକୁ ବର ଦେଇ ଦେବ ପଶୁପତି କପିଳାସ କନ୍ଦରକୁ ବିଜେ କର ଯାନ୍ତି ବର ପାଇ ଦୈତ୍ୟ ମନେ ମନେ ବିଚାରଇ ଏକଥା ଗୋଟିକ ମୋତେ ଭଣ୍ଡିଲେ କି ସେହି ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି ଦୈତ୍ୟ ଡାକ ଦେଲେ ଶୁଣି କରି ଭୋଳା ଲିଙ୍ଗ ପୁଣି ଲେଉଟିଲେ ଭସ୍ମାସୁର ବୋଲେ ତୁମ୍ଭେ ଭଣ୍ଡି ବର ଦେଲ
महाप्रभु होई किंपा ए प्रकार कल एहा सत्य अटे बोइले क महादेव जेउ बर देलु आम्भे मिछ से नहिब असुर बोइले जेबे बर तोर सत्य देखा मोहि देवी एबे तोर मुंडे हस्त एते कबलीण सेही भस्मासुर वीर ईश्वर मुंड को हाथ बढ़ाए पामर देखी भय पाई पଳାଇଲେ देवहर पछे पछे गोड़ाइला से दानव वीर पृथ्वी शेष पर्यंत हर पଳାଇଲେ वैकुंठपुर रे जाई प्रवेश होइले आरत हईण हर पଳାଉଅଛନ୍ତି वैकुंठपुर रे थाई देखिले श्रीपति मायाधर पुरुष जे हेले ब्रह्मचारी करेण शंख धइले देव दैत्यारी कटिरे पिंधि अछंती कृष्ण सार चर्म ब्रह्मचारी बेश होइछंती अनुपम दुहिंकर मध्य मिलिले चक्रधर वैकुंठनाथ बोइले भस्मासुर शुण गोड़ाई तू अछु किंपा एते प्रेम करी पଳାଇ जाई अछंती देव त्रिपुरारी तोर कथा मान कह आंभर आगर निश्चय तोहर कार्य करिबानी कर सब कथा कहिला से करी आदि अंत संपूर्ण रूपे शुणिले प्रभु जगन्नाथ तहु विष्णु बोइले तू शुण दैत्य वीर केमंत प्रकारे मने प्रत्येक गलु तोर सबुदिने मिछुआत देव पशुपति सत करी कथा सेहु केबे न कहंती प्रेत पिशाच जे बण ठाबरे रहंती सेहि स्थान रे हित विश्राम करंती जेबे हार वचन अटईटी सत तोहर मुंडरे तू ही रख तोर हस्त जेबे से ताहार बर मिछ जे हुई तोहर आगु पଳାଇ जीव बा काहि विष्णु माया रे असुर मोहित होइला आपणार मुंडरे से निज हस्त देला तत्क्षणे भस्मसात हेला ता शरीर धूଳି संगे मिसी गला तेड़े कसुर जेते बेले भस्मासुर भूमि रे पड़िला महादेवंक मनरु भय दूर हेला देखिण महेश बड़ लज्जा प्राप्त हेले प्रभुंक छामुरे आसी तक्षणे मिलिले परसन्न होई भणी देव चक्रधर केड़े पाप अर्जुथिला मूढ़ भस्मासुर तहिर फल असुर तोरिते पाइला आपणा इच्छारे सेहु विनाश लभिला तू ही जहा पुछिलु परीक्षा नृपवर ब्रह्मा महेश अटंती हेमंत प्रकार भागवत पुराण जे पढ़ई शुणई पापाधिपातक मान ताकु न लागई भृगु उपाख्यान एथु अनंतरे परीक्षा नामे महाराजा सुकमुनि चरणे कले दिव्य पूजा भोमुनि बोइले भस्मासुर नाश गला तद अंतरे पुणी ही केहु कृत्य हेला श्री सुक बोइले शुण परीक्षित राय भागवत पुराण से सुधार समय एक दिने सबु महाऋषि माने आसी रुंड होई सरस्वती नदी तीरे बसी परस्परंक मध्यरे करंती विचार ब्रह्मा महेश आवर प्रभु चक्रधर एतिनि देवता मध्य अटंती केवड़ एही कथा विचारंती सर्वे करी दृढ़ भृगु ऋषिंकी अनाई बोलंती समस्ते एही कथा गोटी आंभे जानिबा केमंते भृगु ऋषि बोइले क ब्रह्मा ठाकु जीवु एक कथा गोटी की बुझी तुम्भंकु कहिबु एते बोली ब्रह्मांकर पासे चली गले धाता को देखिण ऋषि मान्य धर्म कले मानना करिले मध्य आपे पितामह अज्ञान होई भृगुंकु कले सेहु कह सेठावरु महाऋषि बेगे गले खसी जेते ऋषि थिले तहि समस्ते हे त्रासी तदंते जाई मिलिले कपिलासपुर तहि देखिले विजय अनादि शंकर देखिण भृगु ऋषिंकी देव त्रिलोचन आसन त्याग करिण उठिले बहन आदर करिण तांकु मान्य धर्म कले अनेक कार्पण्य होई ऋषिंकी बोइले महानिष्ठुर हृदय अटई तुम्भर मेरु मंदर पर्वत तहि होई चर एक कथा शुणी महर्षि बेगे चली जाई विष्णु का पासे मिलिले मन दुखे पाई।
ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଋଷି ନାତକେ ମାଇଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ପଲ୍ୟଙ୍କରେ ବସାଇଲେ। ନ ଜାଣି ମାଇଲ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ବ୍ୟଥା ହେବ, ଏ ଦୋଷ ଗୋଟିକ ମୁନି ମୋତେ ଯେ ଲାଗିବ। ତୁମ୍ଭର ଚରଣ ରଜ ଦେହରେ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ କରି ମୋର ଦେହ ପବିତ୍ର ହୋଇଲା। ଏ ତୁମ୍ଭର ପାଦ ରଜ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପାଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାହାର ଗୃହରେ ସଦା ରହିଥାଇ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବଚନରେ ଭଣି ଭୃଗୁ ଋଷି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୁଣ ତହିଁ ବୁଝିଲି ବିଶେଷି। ଆନନ୍ଦ ପାଇଣ ମୁନି ପୁଲକିତ ହେଲେ, ସରସ୍ୱତୀ କୂଳକୁ ସେ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ। ସବୁ ଋଷି ମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରେ ଯାଇ କହି, ବିଷ୍ଣୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ତ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟନ୍ତି ଅନନ୍ତ, କୀଟୁ ବ୍ରହ୍ମ ପରିଜନ୍ତେ ତାତହିଁ ଏକତ୍ର। ବିଷ୍ଣୁ ଗୁଣ ବିଶେଷିଣ କହି ମୁନିଗଣ, ଦେବ ଋଷି ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି କରନ୍ତି ଗାୟନ। ହରିଙ୍କର ଅଙ୍ଗ କୀର୍ତ୍ତି ଅଟେ ହରିବଂଶ, ତାଙ୍କର ଚରିତ କହି କେ କରିବ ଶେଷ। ଶ୍ରୀ ହରିବଂଶ ଅଟଇ କନକୁ ଅମୃତ, ପଢ଼ ନର ନାରୀ ମାନେ ଭଣଇ ଅଚ୍ୟୁତ। ବିପ୍ରପୁତ୍ରର ପୁନର୍ଜୀବନ ଲାଭ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ପୁଣି ସୁଭଦ୍ରାର ନାତି, ଭକତି ଭାବ ହୋଇଣ ଶୁକଙ୍କୁ ପୁଛନ୍ତି। ଭୃଗୁ ମୁନି କହିଲେ କ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଗାଥା, ତଦନ୍ତରେ ପୁନରପି ହେଲ କେଉଁ କଥା। ଶୁକ ବୋଇଲେ ହେ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ରାଜନ, ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ହେଲା ଯେଉଁ କଥା ମାନ। ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ଥିଲା ଏକଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାହାର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ହୋଇଲା ଜନମ। ଜନମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଦେଖି କରି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଶୋକ ଜନମିଲା। ମୋହର ଜ୍ଞାନରେ କିଛି ପାପ କରି ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣର କଥା ମାନ ନ ଶୁଣିଲେ କେହି। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଥୋକେ ଦିନ ବହିଗଲା, ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଗର୍ଭ ଉଦୟ ହୋଇଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଭାଇ ଅଟନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ସେହୁ ଆସି ରହିଥିଲେ ଦ୍ୱାରକା ଭୁବନ। ସେହି କାଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲା, ଜନମ ଲଭିବା ମାତ୍ରେ ଯମପୁର ଗଲା। ପୁତ୍ରର ମରଣ ହନ୍ତେ କୁପିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବେଗେ ପ୍ରବେଶିଲେ କୃଷ୍ଣ ସିଂହ ଦୁଆରେଣ। ମହାତଙ୍ଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରଇ ଗୁହାରି, ମଲା ପୁତ୍ରକୁ ପାଇବି କାହିଁ ଲୋଡ଼ି କରି। ଏ ପ୍ରକାରେ ମୋର 9 କୋଟି ପୁତ୍ର ମଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇଣ କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ବୋଇଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଶେ ବସିଥିଲେ ଯେ ସେ ଅର୍ଜୁନ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୁହାରିକୁ ଶୁଣି ବିଦ୍ୟମାନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ଅର୍ଜୁନ କହି, କ୍ଷତ୍ରି ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜାତ ହୋଇ ଏଥେ କେହି ନାହିଁ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯଦ୍ୟପି ଏଥେ ରହିଥାନ୍ତା, ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଜନମି କିମ୍ପାଇଁ ମରନ୍ତା। ଏବେ କ୍ରୋଧ ତେଜି ଏହି ଠାରୁ ତୁମ୍ଭେ ଯାଅ, କିଛି ଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ମନ୍ଦିରରେ ଥାଅ। ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲେ କହି ବୁଟି ମୋତେ ଆସି, ମୁହିଁ ତୋର ପୁତ୍ରକୁ ଯେ ରଖିବି ବିଶେଷି। ଯଦ୍ୟପି ତୋର ପୁତ୍ରକୁ ରଖି ନ ପାରିବି, ଅନଳ ଜାଣିଣ ମୁହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବି। ଅର୍ଜୁନ ବଚନ ଶୁଣି ବୋଲଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଅଟୁ ତୁହି ବୀର ଅର୍ଜୁନ। ମହିମଣ୍ଡଳ ଧାନୁକି ଚୂଡ଼ାମଣି ତୁହି, ବହୁତ ଲୋକର ମୁଖେ ଶୁଣି ଅଛି ମୁହିଁ। ତାହା ଶୁଣିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁଙ୍କୁ କହିଲା, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାନ ଭାଇ ରଖିବ ବୋଇଲା। ଏମନ୍ତେଣ ତହିଁ ଗଲା କେତେ ହେକ ଦିନ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପ୍ରସବ କଲା ଏକଇ ନନ୍ଦନ। ବେଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇ ପାର୍ଥକୁ କହିଲା, ମୋହର ପୁତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜନମ ହୋଇଲା। ତାହା ଶୁଣିଣ ଅର୍ଜୁନ ଗାଣ୍ଡିବ ଧରିଣ, ତୋରିତେ ମିଳିଲା ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେଣ। ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁରେ ଗୁଣ ଦେଇ ବୀରବର, ଦିବ୍ୟ ଶସ୍ତ୍ର ମାନ ବାଛି ଧରେ ଧାତିକାର। ତଳର ପାଚେରୀ ମାନେ ନିସନ୍ଧି କରିଣ, ଶସ୍ତ୍ର ପେଷିଣ ଅର୍ଜୁନ କଲେ ଆଚ୍ଛାଦନ। ପବନ ଦେବତା ତହିଁ ପଶି ନ ପାରିଲା, ଏମନ୍ତ କରି ଅର୍ଜୁନ ନାରାଚ ସନ୍ଧିଲା। ଏମନ୍ତ ସମୟ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ରାଜନ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲା ସେହି ଦିନ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଣ କାନ୍ଦିଲା,
तत्क्षणे अंतर्ध्यान होई केणे गला आन बेले पुत्रर से सब पड़ी थाई एबे सब सह केणे गला कहू भाई एमंत प्रकार तही देखिण ब्राह्मण अर्जुन को बोइला से बड़ धिकारीण तहु ब्राह्मण वचने चलिला अर्जुन बेगे जाई प्रवेशिला जमर भुवन अनुसरीण ताहाकू बहुत खोजिला ब्राह्मण पुत्रर चिन्ह बन्नत पाइला फेरी आसी श्रीकृष्ण को बोइले अर्जुन निश्चय अग्निरे मोहि होइबि दहन ब्राह्मण अग्नि जालिछि मरिब नियत धाई जाई हस्त तार धइले अच्युत ब्राह्मण पुत्र को बेगे आनी बाहे जाई नंदी घोष साज बोली दारुक को कही अर्जुन वीर को संगे घेनिण मुरारी नंदी घोष रथ परे बेगे विजे करी दारुक सारथी बेगे बाहिला क जाने विजे कले स्वर्गपुरे तहु दुई जण सात गोटी समुद्र जे सातटा पर्वत सेमानंकु जिणिले क अर्जुन अच्युत तही उतारे पड़िला अंधकार भूई सेठारु तेणिकी आउ पथ नदी सई नंदी घोष रथ घेनि न पारिले जाई सुदर्शन चक्र बरे बोलंती कन्हाई आगरे बाट कढ़ाओ बोली आज्ञा देले पथ दिशु नाही जीवा केमंते प्रकारे कोटिए सूर्यर तेज जेन्हे विराजई बाट कढ़ाईण चक्र आगरे चलई प्रभु रामचंद्रंकर कोदंड जेसन सुदर्शन चक्र तेज दिशइते सन अंधकार भूमि माड़ी बेगे चली गले तदंते जाई कांचन भूमि रे मिलिले से भूमि तेज देखिले चक्षु झलसई सुदर्शन चक्र तेज मिली गला तही सेही कांचन भूमि की पार हेबा परे प्रवेश होइले जाई क्षीर सागर रे से महाजल अत्यंत निर्मल अटई तही विजे करिछंती अनंत गोसाई सेही पुर गोटी कर नाही पटांतर उपमा नाही त स्वर्ग मंच पाताळर बासुकी शिरे अनंत देव छंती सोई एमंत प्रकारे शोभा आउ काहि नाही बासुकीर सहस्रे कफणा शोभावन तहिर उपरे स्वामी करंती शयन निश्चिंतरे सोईछंती प्रभु भगवान ताहांकु देखिले जाई श्रीकृष्ण अर्जुन समस्ताने लक्ष्मी पाद तले सरस्वती एमाने सर्वे तांकरी पार्श्वरे अछंती ब्रह्मा ईश्वरंक मूले सर्वदिगपाल नाना प्रकार विचार करंती सकल मूर्तिमंत होई देव छामुरे अछंती प्रभुंक मुख को चाहि करुछंती स्तुति श्रीकृष्ण अर्जुन जाई तही प्रवेशिले अनंत सज्जारे भगवान को देखिले प्रणाम करिण पाद पद्मरे सोइले हरि अर्जुन रु देखी प्रभु आज्ञा देले पृथ्वीर महाभारा निवारिबा पाई आंभ आज्ञा पाई तुम्भे जन्मी थाई दुई सेथि निमंते तुम्भंकु निजोगिलु आंबे एते दिन जाए किंपा रही अछ तुम्भे से कारणे देखिबार निमंते तुम्भंकु हरि आनी अछु आंभे ब्राह्मण पुत्रंकु एबे तुम्भे घेनी जाओ ब्राह्मणर पुत्र समर्पिब द्वारकारे विप्रर अग्रत तुम्भे माने आउ केभे विलंब न कर पृथ्वीर महाभार एबे शीघ्र सार एमंत बोली ताहांकु प्रभु आज्ञा देई सावधाने शुण तुम्भे परीक्ष नृसाई श्रीमुख आज्ञा पाइण श्रीकृष्ण अर्जुन संगे घेनिले से माने ब्राह्मण नंदन द्वारकापुर को दुहे बेगे चली गले पुत्र को नेण ब्राह्मणर पासे देले दक्षिण ब्राह्मण महा आनंदित हेला बोइला मोहर पुत्र कष्ट पार गला ब्राह्मण देखिला जहु श्रीकृष्ण चरित महिमा वर्णन कला होई तो सचित दिव्य चक्षु फेड़ी चाहि देले द्विजवर देखिला शंख चक्र जे अछई हस्तर निस्तरिली बोली करी सोए गड़ घाली ब्राह्मण बोइला तहु पद्म पादे पड़ी जय जय निरंजन निराकार स्वामी
अशेष कोटि ब्रह्मांडे तू ही अंतर्जामी लक्ष्मीर बल्लभ तू ही देवाधींक राजा सनकादि मुनि माने करी पाद पूजा जल स्थल नଳରେ तू ही अछु पुरी शुभाशुभ कर्म मान पारुआन करी अक्षय अजरामर कल्पांत पुरुष त्रिकालर कथा मान सबु तोते दृश्य मद मत्सारादि अहंकार तोर नाही अच्छिद्र पूर्णानंद तू अलेख गोसाई मु तोर दासर दास अटई श्रीहरि एते बोली द्विजवर प्रणिपात करी जगन्नाथ बोइले कवि प्रमुख चाही पुत्र घेनी निश्चिंत रे बेथाओ रही एमंत दया ब्रह्मणे कले दिन बंधु जेणु करी अटंती से कृपा जल सिंधु सुजन माने भज हो नीलगिरी वास जनहित पाई भणे श्री अच्युत दास 16 सहस्र नायिका सहित श्रीकृष्णंकर जलकेली एथु अंतरे परीक्षा नामे महाराय सुख मुनि चरणे कले कविनय भोमुनि ब्राह्मण पुत्र दान मु शुणिली श्री भागवत शुणिण पाप ध्वंस कली तदंते श्रीकृष्ण पुणी कले केउ कृत्य एहा मते संक्षेपीण कह व्यास सूत राजांक निर्मल चित्त देखि दृढ़ भक्ति पुराण पुस्तक फेई कहे सुख जति श्री सुख मुनि बोइले शुण परीक्षित एथु अंतरे पुण हेला जेउ कृत्य द्वारकारे कृष्ण जल क्रीड़ा भी आइले नर नारी मानकर चित्त से मोहिले सर्वे मिली जल केली कले कौतुले जल फिंगा फिंगी हंती एक कुआरे एक 16 सहस्र अटंती श्रीकृष्ण जुवती तही अष्ट पाटवंशी प्रधान अटंती एमानंकु घेनिण से जलरे क्रीडंती नाना देवी नदे 3 दिन मान से रहंती जगत प्रभु अटंती देव भगवान खेଳରେ ତାଙ୍କର मन होई वर्धमान पुत्र कन्या ताहांकर होइला बहुत बंधु बांधव तांकर अटे अप्रमित अपारु अपार प्रभु कले गृहाश्रम सेही प्रभु अटंती त सर्वे पुण्य धाम सर्वदा ही से अच्युत केबे च्युत नही सकल स्त्री को सेहु सुखे थांती मोही ताहांकु भक्ति भावे जे नर सेवई संसार रे सेहु जरा मृत्यु न लभई सुख बोइले जे शुण परीक्षित राय एक लय कर तुम्भे प्रभुंकर पाए गुणानुवाद करंती सर्वमुनि जन श्रीकृष्ण पदारविंद करंती भजन एही भव समुद्ररु निश्चिंते तरंती निसंदेह जेउ प्राणी कृष्ण को भजंती जेबे तरिबाकु इच्छा भव भय बंध एक लय करी कृष्ण पादे चित्त छंद ए भव समुद्रे आन उपाय त नाही एथिरु श्रीकृष्ण निश्चय करी बेटी त्राही दशम स्कंधरे भक्त जेवण चरित आद्य प्रांत मध्य तुम्भे शुण परीक्षित जे हुए हा एक चित्ते पढ़ी जे शुणई विष्णुकर प्रीति अर्थे श्रद्धा युक्त होई बैकुंठ भुवन रे बसई से जन जे जन ताहाकु नित्य करू थाई ध्यान संकल्प करिण जेहु पुण्य करी शुणी बांछा सिद्धि ताहारटी हुए नृपमणि अपुत्री पुत्र लाभ जे अंध चक्षुदान चतुर्वर्ग फल प्राप्त हुई से जन संसार जन कहिते कलई प्रकाश अच्युत को धरिबे देव पितवास सन्थ जन मानकर पाद तले पड़ी प्रणिपात करई मो कर पत्र जोड़ी मूर्ख पंडित मोहि न जानई जे किछि गोपीनाथंक प्रसादे मु एहा कहूछि कृष्ण पाट वंशी विवाह होइला संपूर्ण कृष्ण पाद तले थाउ अच्युतर मन जार माया अटे देवे दैत्य गोचर से प्रभु होइले आसी मर्त्य अवतार दुष्ट दैत्य वध करी साधु जन हिते नाना अद्भुत कर्म कले से जगते से दिव्य चरित जेहु श्रवणे शुणई संसार बंधनु तरी बैकुंठे बसई सबु छाड़ी साधु जने घोष कृष्ण काम श्रीहरि कृपारु अंते जीव मुख्य धाम हरिवंश षष्ठ खंड शेष हेला एथे कृष्ण को भेटी बजने चल एही पथे हरिवंश षष्ठ खंड समाप्त।